मां ਇਹ ਵੀਰ ਕਿੱਡਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਵੈਸੇ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ जैसी तू मां पाइए मैं कहना दुहाई है दुहाई। जी अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है जी ठीक ठाक हो उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के नाल तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अज के व्लॉग दे विच मैं तुहानूं एक फिल्म बनी सी फने खां उस फिल्म के सैट के उत्ते शूटिंग के दौरान अदाकार लाला सदीर और अदाकार अलाउद्दीन साहब के दरम्यान एक मुकाबला शुरू हो गया। वो मुकाबला किस वजह तो शुरू होया और फिर वो मुकाबला किने जितया ते उसकी मुकम्मल तफसीलात अज की इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दसांगा। लो जी जे चैनल ते नवे हैं तो चैनल को सबसक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया और नाल नाल घंटी दे बटन नूं भी दब दिया करो ताकि नवी वीडियो जदों भी अपलोड होवे उहदा नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके और इस तरह तुसीं मेरे नाल जुड़े रह सकते हो। मुहब्बतां वंडण दा बहुत बहुत शुक्रिया। ताए खुदा बख्श नूं सारा कुछ पता है तू ओदे नाल जाके गल कर। और फिर ओदे नाल गल करन दी की लोड़ है। असीं ताए खुदा बख्श नूं नाल लैके ते माई भागन दे घर ही ये फने खां फिल्म 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਲਾਲਾ ਸਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੈਲੋਨੀ ਔਰ ਸ਼ੀਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ अदाकार अलाउद्दीन और लाले सदीर के दौरान मुकाबला लग गया। वो वाक़या इस तरह सी कि लाला सदीर साहब जिहड़े सी ना वो ड्यूटी समझ के करते सी। वक्त ते बड़े पक्के सी टाइम की पाबंदी करते सी। उन्होंने जिहड़ा भी टाइम दिता जाता सी उस अपने टाइम के मुताबिक आके अपने किरदार करते सी क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ टाइम की पाबंदी बहुत अहमियत रखती सी ते वो जिहड़ा भी टाइम उन्हें दिता जाता सी आके ते अपना जिहड़ा भी रोल सी किरदार अदा करके घर चले जाते हुंदे सी। उन्हां दे ज़हन च ये सी कि यार फिल्म प्रोड्यूसर जिहड़ा ना उन्होंने लॉस ना होवे उन्होंने नुकसान ना होवे क्योंकि अज के दौर दे विच जिन्ने भी अदाकार ने वक्त की पाबंदी नहीं करते इस वजह ना फिल्म इंडस्ट्री का भट्ठा बैठा। पहले दौर दे विच जिन्ने भी अदाकार सी एक दूजे नाल मुहब्बत करने वाले सी और वक्त की पाबंदी करते होंदे सी जिसकी वजह ना फिल्म इंडस्ट्री अरूज ते पहुँच गई सी। ते अजकल तो तबाही के दहाने ते खड़ी आ क्योंकि वक्त की पाबंदी है नहीं हर बंदा मसरूफ आ मसरूफियत ही इन्नी आ। अदाकारा ने होर भी काम शुरू किए ने जिसकी वजह ना वक्त के नाल टाइम के नाल फिल्म के सैट ते नहीं पहुँचते। वो जिहड़े अदाकार अलाउद्दीन साहब सी ना वो जरा थोड़े जे लेट आते होंदे सी ते मसलन 12 बजे का टाइम दिता उन्होंने 3-4 बजे आ जाना 5 बजे आ जाना ते इस तरह अक्सर वो लेट आते होंदे सी फने खां फिल्म के सैट के उत्ते। ते जिस वेले एक दिन आए अदाकार अलाउद्दीन साहब फिल्म के सैट के उत्ते आके उन्होंने वेख्या कि लाला सदीर साहब का अपना जिहड़ा किरदार सी रोल सी वो करवा के ते घर चले गए। तो फिर फिल्म के सैट ते भी फिर तुहानूं पता गल्लां होण लग पैंदियां ना सारे अदाकार एक दूजे नाल खुसर मुसर करन लग पे यार वाकई यार लाला सदीर साहब जिहड़ा ना वक्त दा बड़ा पक्का तो यार ड्यूटी समझ के करदा और आके इन्हें ना जिहड़ा अपना रोल करके ते घर चला जाता। इस तरह जिस वेले खुसर मुसर हुंदी है सारे आपस में ही गल्लां करदे ने वो लाला सदीर चला जाता तो अलाउद्दीन साहब नूं जिस वेले इस गल का पता लगता अलाउद्दीन साहब भी दिल दे विच तहैया कर लैंदे ने यार कल तो मैं भी आके ना अपना टाइम ना रोल करांगा और करके ते घर चला जावांगा। अलाउद्दीन साहब दूसरे दिन आते ने आके लाले सदीर नूं कहंदे ने लै भी अज तगड़ा हो जा
ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਥੱਕਦਾ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਲੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਅਸਲ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਪਸੀਨਾ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਲ ਪਸੀਨਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਦੌੜ ਕੇ, ਨੱਸ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਦਾਕਾਰ ਲਾਲਾ ਸਦੀਕ ਔਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲਾਲਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਲਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਲਾਲੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਲਾਲਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਪਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ, ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਔਰ ਲਾਲਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵ ਬਰਕਾਤੁਹੂ।